हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग समस्त को स्वागत करुच्ची आशा करुचे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलरे थे। आज आम ओडिया ग्रामर किसी इंपोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़िक एम डिस्कस करवा आगामी आपणकर जूनियर टीचर एंड ओटीईटी आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो से आपण मैंने क्लास को शेष पर्यंत देखु। जदि प्रथम करी चैनल आसुँच ताहले चैनल को सब्सक्राइब रखु जहाँफल कि आपण मैंने डेली क्लास देखा पाइपर। तो ऑलरेडी बहुत सारा क्लास कराई तो प्लेलिस्ट अच्छी तो आपण मैंने जाइए देखि नियंतु। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही बारंबार अनुरोध सत्वे से मो कथा शुणिले ना वाक्यटी केउटी विप्सार्थक अव्यपद बारंबार ना अनुरोध ना सत्वे ना शुणिले तेमान भितर कौटा गोटे विप्सार्थक अव्यपद कौटा राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए बारंबार। तो यहाँ हूँ विप्सार्थक अव्यपद। तो विप्सा अर्थ कौन बारंबार। तो बारंबार पुनः पुनः घन घन थर को थर एसबू हूँ विप्सार्थक अव्यपद। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी उत उपसर्ग व्यवहार करा जायछि। केउ शब्दटी उत उपसर्ग व्यवहार करा जायछि। उदासीन ना उच्च स्रवारे ना उटजरे ना उत्तरे केउ शब्दटी उत उपसर्ग व्यवहार करा जायछि। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर ए उदासीन। उदासीन शब्दटीर उत उपसर्ग व्यवहार करा जायछि। तो ऑप्शन नंबर ए हो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा अपेक्षा शब्दर विपरीत शब्द कौन। अपेक्षा शब्दर विपरीत शब्द कौन। सापेक्ष ना अपेक्षमाण ना उपेक्षा ना निरपेक्ष। अपेक्षा शब्दर विपरीत शब्द कौन हम ना उपेक्षा हम। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी विशेषण पद विशेषण पद कौटा। तो विशेषण पद क्या कहुए जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को बुझाए ताकू आम कहवा विशेषण पद बोली कहवा। तो पाठुआ देछि दंपति देछि चक देछि ओजन देछि। तो एमानक भितरु कौटा गोटे विशेषण पद कौटा राइट आंसर। ए राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर ए पाठुआ। पाठुआ हूँ गोटे विशेषण पद। तो नेक्स्ट देखा केउटी क्रियायुक्त रूढ़ी। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी। तो क्रियायुक्त रूढ़ी क्या कहुए मन रखिए जो पदरे कि क्रियापद थाए ताको हम कहवा क्रियायुक्त रूढ़ी बोली कहवा ना। जो पदरे कि क्रियापद न थाए ताको हम कहवा क्रियाहीन रूढ़ी बोली कहवा। तो एमानक भितर कौटा गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी। ऑप्शन देछि नाटर गोवर्धन हाट मध्य ब्रह्मज्ञान मुंडरे अठा बली देवा अहीनकूल संपर्क कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर सी मुंडरे अठा बली देवा। तो यहाँ हूँ गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी मन रखिए। तो नाटर गोवर्धन हाटे मध्य ब्रह्मज्ञान अहीनकूल संपर्क ए तीनोटी हूँ क्रियाहीन रूढ़ी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जे से जार ताहार जेते सेते यही पदगुड़िक कि प्रकार सर्वनाम आत्मवाचक ना अनिश्चयवाचक ना संबंधवाचक ना निर्देशवाचक एगुड़िक हूँ संबंधवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी जल शब्दर समपर्यवाची शब्द नुहे कौटा गोटे जलर प्रतिशब्द कौटा नुहे। ऑप्शन देछि रसा देछि अंबु देछि तय देछि पय देछि कौटा गोटे जलर प्रतिशब्द कौटा नुहे। कौटा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर ए रसा। रसा किंतु जलर प्रतिशब्द नुहे। तो अंबु ही गला तय पय उदक घनरस नीर बारी जीवन सलिल पानी एसबू गोटे गोटे जलर गोटे गोटे प्रतिशब्द किंतु रसा नुहे। तो नेक्स्ट देखा शयन। तो यहाँ गोटे कि पद शयन। तो यहाँ गोटे क्यों पद विशेष्य
ନା ଅବ୍ୟୟ ନା କ୍ରିୟା ନା ସର୍ବନାମ। ମନେ ରଖିବେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଶୟନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟେଇଲା। ବିରେ ଦେଇଛି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳ ପଛେଇଗଲା। ସିରେ ଦେଇଛି ଏକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ। ଡିରେ ଦେଇଛି ସେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ ନାହିଁ। କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ। ତ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ନା ଉଦ୍ଧୃତ ନା ବନ୍ଧନୀ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗଗନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ। ବିରେ ଦେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ସିରେ ଦେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଡିରେ ଦେଇଛି ସାବଧାନତାର ସହ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ? ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ଚିହ୍ନାଅ। ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ନା ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା, ନା ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ନା ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ? ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ମନେ ରଖିବେ, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ଆଉ ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ବସି ନ ରହି ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ହାତ ଅଳସୁଆ ନିଶ ବଙ୍କା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆଉ ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦୋଷ ନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି କୃଦନ୍ତ ପଦ? କୋଉଟା ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ପଦ? ଶାସକ ନା ନବୀନ ନା ସାମାଜିକ ନା ଜାତୀୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶାସକ। ଶାସକ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଅବଶୋଷର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କ'ଣ ହେବ? ଅବଶୋଷର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କୋଉଟା? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅବଶୋଷ। ତାଲବ୍ୟ ସରେ ଅକାର ଲାଗିବ, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧନେଶ ଲାଗିବ, ଅବଶୋଷ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଶବ୍ଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଐକିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଐକିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ପାରତ୍ରିକ ହେବ। ଐକିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ପାରତ୍ରିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ବିଶଦ ନା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନା ବିସ୍ତୃତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସନ୍ଥ ବିନବାଙ୍କି ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟା? ସନ୍ଥ ବିନବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟା? ସନ୍ଥ ନା ସମସ୍ତେ ନା ଜୀବନୀ ନା ପାଠ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସନ୍ଥ। ସନ୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ପରି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ନିଷିଦ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ନା ବ୍ୟାପ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନା ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅର୍ଥରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟାପ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିର ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମୁଁ ନା ଚାଲି ଚାଲି ନା କ୍ଳାନ୍ତ ନା ହୋଇଅଛି, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚାଲି ଚାଲି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହା କହିବା? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶିଷ୍ୟା ନା ଉପଶିଷ୍ୟ ହେବ ନା ଉପଶିଷ୍ୟା ହେବ ନା ଗୁରୁ ହେବ? ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ ଉପଶିଷ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଶିକ୍ଷୀ ନା ଅଦ୍ରି ନା ଶ୍ରୀ ନା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ଆଉ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ହେଇଗଲା, ଧରଣୀ ହେଇଗଲା, ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁମାତା, ଅବିନୀ, ମେଦିନୀ, ମହି, ଅଚଳା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଛୁଯୁକ୍ତ ଆ କାଛୁଆ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥରେ ନା ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ ନା ନେତୃତ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ନା ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସରଳତା ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ସରଳତା ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନା ଜାତିବାଚକ ନା ଗୁଣବାଚକ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ? ସରଳତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ଅବ୍ୟୟ ସ୍ଥିର କର। ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ନା ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନାକାଇବା ନା ନାକଦାମ କରିବା ନା ନାକ ଟେକିବା ନା ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା? ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସ୍ୱପରିଚୟ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ ନା ଧାତୁ କହିବା? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ? ମୋତେ ଆମିଷ ରୁଚେ ନାହିଁ ନା ଲତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ନା ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି ନା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ମାତ୍ର ଦେଲା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟଟିରେ ମାତ୍ର, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ।
କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ଅଥଚ, ତଥାପି, ପରନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଏସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା? ଖେଳୁଅଛି, ନା ଅଣାଅ, ନା ଖୁଆଉଛି, ନା ଆଗାଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଖୁଆଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା। ତ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯେଉଁଠିକି ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଥିବ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଫୁଲ ଶବ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫୁଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଲାଭ, ନା କୁସୁମ, ନା ପରିଣାମ, ନା ବିଜଧର? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଫୁଲ। ଫୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁସୁମ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଲାଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଲାଭର ହେଇଯିବ କ୍ଷତି ହେବ, ଆଉ ପରିଣାମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅପରିଣାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିଜଧର, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ବିଜଧର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଳର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ? ତ ଆମର ଉପସର୍ଗ କେତୋଟି ରହିଛି? 20ଟି ରହିଛି ନା? ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସନ୍ନି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ। ତ ଅନୁ, ଅଧି, ନିର୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାଦ୍ର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନଟ କର। ଭାଦ୍ର, ଭାଦ୍ର ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ କେଉଁଟା ହେବ? ଭଦୁଅ, ନା ଭଦବ ହେବ, ନା ଭାଦ୍ରବ ହେବ, ନା ଭାଦୁଅ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ଭଦୁଅ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚଷୁ କୁଟିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଚଷୁ କୁଟିବା, এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଚଷୁ କୁଟିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗାଙ୍ଗେୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଦର୍ଶାଅ? ଗଙ୍ଗାର ସନ୍ତାନ, ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା, ନା ଗଙ୍ଗାପତି, ନା ଗଙ୍ଗାର ଉତ୍ପତ୍ତି? ଗାଙ୍ଗେୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେଉଁଟା? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ? ମେଧାବୀ, ନା ସାମାନ୍ୟ, ନା ଶାନ୍ତିଶିଷ୍ଟ, ନା ଜଣାଶୁଣା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଜଣାଶୁଣା। ମନେ ରଖିବେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯଦି ଆମେ ବହୁପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିହେବ, ନା ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ନା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଆ ଗଙ୍ଗା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବହୁପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଉଦାହରଣ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? ନଦୀର ଜଳ, ନା ହାତୀର କାନ, ନା ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ହାତୀର କାନ, ଯେହେତୁ କାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାତୀର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଶବ୍ଦ?
ମିନତି ନା ଯାତାୟାତ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ନା ଶିକାର। କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯାତାୟାତ। ଯାତାୟାତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଶବ୍ଦ। ତ ମିନତିରେ ତରେ ଅସ୍ୱୀକାର ଲାଗିବ, ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରରେ ବରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲାଗିବ, ଆଉ ଶିକାରରେ ତାଲବ୍ୟସରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୟଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୟଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୟଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘ। ମେଘ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖେଚର ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଖେଚର। ଖେଚର ଖେଚର ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ। ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ଖେଚର। ଏହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଭୂଚର। ଖେଚରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଭୂଚର। ଭୂଚର ଯିଏକି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭୂଚର ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଖର୍ବକାୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଖର୍ବକାୟର ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘକାୟ, ଆଉ ଖାଲର ହେଇଯିବ ଢିପ, ଗଲାର ହେଇଯିବ ଆସିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପରି ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ଗଠିତ? କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପରି ଉପସର୍ଗ ଯୋଗେ ଗଠିତ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା ପରିପନ୍ଥୀ ନା ପ୍ରତିକାର ନା ପ୍ରତିଦିନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପରିପନ୍ଥୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଯୋଡ଼ା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ? କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୱାନ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନିରଜ ପଙ୍କଜ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପରିପୁଷ୍ଟ ବନପ୍ରିୟ, ପରିପୁଷ୍ଟ ବନପ୍ରିୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋକିଳର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସମୀର ନୀର, ତ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀର ନୀର। ସମୀର କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ସମୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ନୀର କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ନୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି এই ଯୋଡ଼ାଟି ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି? କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି? ଶରଣ ପଶିବା ନା ହାତ ଉଠାଇବା ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ନା ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ତ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା, ନା ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଦଶ କଥା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଦଶ କଥା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାନା କଥା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଗଳଟି ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? କ୍ରିୟାଜ ନା ଅବସ୍ଥା ନା ପରିମାଣ ନା ସର୍ବନାମ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ।